आइन आ रही आयो मेमन कौम जी खबरों जी चैनल एतरे मेमन टाइम्स न्यूज। अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, हेलो एवरीबॉडी, मैं हूं शुएब मियानूर और आप देख रहे हैं मेमन टाइम्स न्यूज। गुजरात के भावनगर में भावनगर मेमन जमात की जानिब से जवेरचंद मेघानी ऑडिटोरियम में तारीख 2 जून 2025 को पढ़ाई में अच्छे मार्क्स लाने वाले तकरीबन 250 बच्चों को इनामात से नवाजा गया। प्रोग्राम का आगाज तिलावत कुरान शरीफ से किया गया। पूरे प्रोग्राम को डॉक्टर छाया पारेख ने होस्ट किया। इस मौके पर मुख्य मेहमानों में ऑल इंडिया मेमन जमात फेडरेशन के प्रेसिडेंट इकबाल मेमन ऑफिसर, भावनगर शहर के मेयर भरत भाई बारट, ऑल इंडिया मेमन जमात फेडरेशन के यूथ विंग चेयरमैन इमरान भाई फ्रूटवाला, सबाना बिन खोखर समेत भावनगर शहर और आसपास के मेमन कम्युनिटी के लोग बड़ी तादाद में मौजूद रहे। यहाँ तक कि ऑडिटोरियम पूरा खचाखच भर गया था। भावनगर मेमन जमात की जानिब से आए हुए सभी मेहमानों का मोमेंटो देकर और शॉल पहनाकर पुरजोश इस्तकबाल किया गया। बाद में आए हुए सभी मेहमानों के हाथों से टॉपर्स बच्चों को गिफ्ट देकर नवाजा गया और साथ ही साथ भावनगर शहर के एडवोकेट, इंजीनियर, सीए, कुरान हाफिज जैसे कई लोगों को भी मोमेंटो देकर नवाजा गया। प्रोग्राम के दौरान भावनगर मेमन जमात की जानिब से मेयर भरत भाई भारत के हाथों से प्रेसिडेंट इकबाल मेमन ऑफिसर को ऑल इंडिया मेमन जमात फेडरेशन के लिए 4,51,000 का एक चेक देकर जरूरतमंद की मदद के लिए डोनेट किया गया। તમને નથી આપ્યા, મને લાગે છે કે આજ તમે મને જે સન્માન કર્યું છે એ 4 કરોડ રૂપિયાનું સન્માન તમે મને દેખાડ્યું છે। આ પૈસા મહાન વ્યક્તિના હાથે તમે ચેક આપ્યું છે ભરતભાઈ, કે જેનું ગિનિસ બુકમાં એમનું દર્જ થવું જોઈએ। એ પોતે નહીં આપે પણ અમે લોકો કોશિશ કરશું, એનું બાયોડેટા હું મંગાવીશ, હું ટ્રાય કરીશ કે ગિનિસ બુકમાં તમારું આવવું જોઈએ। જે તમે વિવરણ કર્યું એ દુનિયાને ખબર પડવી જોઈએ કે આવા પણ મેયર છે એ બી ભાવનગરમાં। અમને બહુ ફખર છે કે અમારા મેમણ સમાજમાં તમે આજે આવ્યા છો। જય। प्रोग्राम के आखिर में भावनगर मेमन जमात के प्रेसिडेंट आरिफ भाई कलवा, वाइस प्रेसिडेंट अशरफ भाई धोलिया, सेक्रेटरी यूनुस भाई नूर, ज्वाइंट सेक्रेटरी यूनुस भाई रायता, ट्रेजरर सत्तार कलवा, ज्वाइंट ट्रेजरर आदिल डोलर और जमात के सभी अहदेदारान की जानिब से आए हुए सभी मेहमानों का शुक्रिया अदा किया गया और प्रोग्राम को पाए तकमील तक पहुंचाया गया। सौ प्रथम तो भावनगर मेमन मोटी जमातना प्रमुखश्रीनो हृदयपूर्वक भावनगर मेयर तरीके आभार मानु छुं के पोताना समाजमां मने आटલું બધું મોટું માન આપવા માટે બોલાવવામાં આવ્યો અને મને જાણીને ગર્વ થયો, અભિમાન થયું એમ કહો તો પણ ચાલે કે પોતાના સમાજના વિદ્યાર્થીઓને આગળ લાવવા, પ્રોત્સાહિત કરવા માટે જે ઇનામ આપ્યા છે અને આગળ વધવા માટે પ્રેરિત કર્યા છે તે માટે મેમણ જમાત ભાવનગર મોટી જમાત જે કહેવાય તેનો હું ખૂબ ખૂબ અભિનંદન આપું છું, ધન્યવાદ આપું છું, શુભેચ્છા પણ આપું છું। સાથે સાથે મહારાષ્ટ્રમાંથી પધારેલા ઇકબાલભાઈ ઓફિસર ને પણ હું અહીંયા આવકારું છું ભાવનગરના મેયર તરીકે। અને મેં હમણાં સભામાં પણ કહ્યું હતું એમ એમને ચા પીવાનું પણ અહીંયા આ ઓલાથી પણ આમંત્રણ આપું છું। અને મારી આ ભાવનગરના અમારા સંસ્કાર છે, ભાવનગરના કૃષ્ણકુમાર સિંહજીની આ પાવન ભૂમિ ઉપર તેમને હું खूब खूब भाव थी लागणीपूर्वक आवकारूं छुं। मने गौरव थयुं, पोताना समाजना श्रेष्ठीओ हाजर होवा छतां मारा हाथे जे आ चेक आपवामां आव्यो, इनाम आपवामां आव्या, मने खूब गर्वनी लागणी थाय छे। आ समाजनो हूँ नानपणथी ज एमना वच्चे मोटो थयो छुं अने मने आ समाज माटे खूब गौरव छे। वेपारी वर्ग छे, खूब ज्ञानी अभ्यासु वर्ग छे अने खूब मेहनत करीने आवेलो आ समाज
આજે ખૂબ પ્રગતિના પંથે છે. આપણા કાર્યક્રમના ચીફ ગેસ્ટ ઇકબાલ મેમણ ઓફિસર સાહેબને કે તેઓ પણ પ્રાસંગિક ઉદ્બોધન કરે, વિદ્યાર્થીઓને પ્રોત્સાહિત કરે. એમના માટે પણ ગુલામ અબ્બાસ નાશાદ સાહેબનો એક શેર, ધગશ કંઈ પામવાની માર્ગ દરિયામાં બનાવે છે, સફરની કોઈ ભૂમિકા નિરાશામાં નથી હોતી. ધગશ હોય તો એક માણસ ગરીબીમાંથી સમાજનો એક અદનો માણસ બની શકે, અને એનું ઉદાહરણ એટલે ઇકબાલભાઈ. તો આપણે એમને સાંભળીએ. नहमदहु नसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद बिस्मिल्लाहिर रहमान रहीम. फर्स्ट सिटीजन ऑफ भावनगर भरतभाई बारोट, भावनगर मेमन मोटी जमातना प्रमुख, अमारा दोस्त અને અમારા ઓલ ઇન્ડિયા મેમન જમાત ફેડરેશનના નેશનલ એક્ઝિક્યુટિવના મેમ્બર આરીફભાઈ કલવા, यहाँ બહુ ખુશીથી કે અમારી એક બેન, અમારી એક દીકરી એઝ એ કોર્પોરેટર यहाँ સભાના ખોખર यहाँ આવેલા છે. અશરફભાઈ, યુનુસભાઈ, મૌલાના વસીમ બાપુ, આદિલ દોલા અને તમામ બોડી મેમ્બર, ધોરાજીથી આવેલા અમારા વાઇસ પ્રેસિડેન્ટ હમીદભાઈ ગોડિલ, નૌસાદભાઈ, રિયાજભાઈ જે વેરાવલથી આવેલા છે, બીજા અમારા આજુબાજુના ઝોનલ સેક્રેટરીઓ, જમાતના પ્રમુખો સૌરાષ્ટ્ર ગુજરાતથી અહીંયા આવેલા છે, અહીંયા બેસેલા છે, તમામ મહાનુભાવો અને એજ્યુકેશનમાં જેને આજે સન્માન કરવા આવી રહ્યું છે, સૌથી પહેલાં એમના મા બાપને હું મુબારકબાદ આપીશ કે તમે એને લાયક બનાવ્યું આજે કે આજે આ ઇનામ લઈ રહ્યો છે. એ તમને હક છે પહેલું મુબારકબાદનું, પછી હું મુબારકબાદ આપીશ, અભિનંદન આપીશ એ છોકરાઓ છોકરીઓને કે જે ભાવનગર હલાઈ મેમન મોટી જમાતથી જે ઇનામ હાસિલ કરી રહ્યા છે. બની શકે છે કે અમુકને ઇનામ નહીં મળ્યા હોય, પણ હવે તમારે ગાંઠ બાંધવાની છે કે આવતા વર્ષે તમારે ઇનામનું હકદાર તમને થવાનું છે. એજ્યુકેશન એટલે શું? એજ્યુકેશન એટલે એ કે અંદરની શક્તિને બહાર લાવવાનું, એ એજ્યુકેશન છે. તમારા દીકરાઓને દીકરીઓને અંદર શક્તિ છે, આપણે અંદર એ શક્તિને બહાર લાવવાની જરૂર છે. અને એ શક્તિ અગર બહાર આવી ગઈ એ કામયાબ છે. દરેક બચ્ચાઓમાં શક્તિ હોય છે. એક તમને દાખલો આપું કે એક ચા, હમણાં જે ટીપટીવાળી ચા નીકળી છે, આપણે એક ગરમ પાણીમાં ચાની ટીપ નાખી અને પછી સાકર નાખી. હવે આપણે કહીએ કે ચા મીઠી થઈ જા, ચા મીઠી થઈ જા. ચા મીઠી થશે? ચા મીઠી નહીં થાય. કેટલું બી તમે તસબીહ પડો, કેટલું બી ભજન કરો, ચા મીઠી નહીં થાય. ચાને શક્કર જે છે એને હલાવવી પડશે તમને. એવી રીતે તમારા બચ્ચાઓને મંથન કરાવવું પડશે. તમારા બચ્ચાઓની શક્તિ જે છે એ સાકરની જેમ જે ઘોળશો ત્યારે મીઠી થશે. એવી રીતે તમારા છોકરાઓ, એવી રીતે જિંદગીમાં એમની મીઠાશ થશે. એને ઝંઝોળો, એમનામાં શક્તિ છે તમારા બચ્ચાઓમાં, અને શક્તિને ઉજાગર કરો. મેયર સાહેબને હું સાંભળ્યો, મારા પાસે ઘણા બધા દાખલા આમાં છે, પણ તમારા દાખલાથી બધા ફીકા પડી જાય છે. તમારા દાખલાથી આ બધા મારા દાખલા ફીકા પડી જાય છે. તમે વેલ્ડિંગ કરો છો, પણ હવે તમારી જિમ્મેદારી છે કે સમાજની વેલ્ડિંગ તમે કરી રહ્યા છો, સમાજને તમે જોડી રહ્યા છો વેલ્ડિંગ થકી.
એકતા અને ભાઈચારો, મેમણ સમાજ, ઓલ ઇન્ડિયા મેમણ જમાત ફેડરેશન ક્યારે ધર્મ, જાત અને ભેદભાવ નથી જોયું. આઝાદ મેદાનમાં ધરના પડે અપાય છે, ત્યાં તમે પાણીનું કુલર તમે મોટું જોશો, 10,000 લીટર પાણીનું ઠંડો પાણી ઓલ ઇન્ડિયા મેમન જમાત ફેડરેશનનું લાગેલું છે. મેં કીધું શા માટે? મને કે કોટી સીવવાની છે, કફની સીવવાની છે. મેં કીધું એ હું કોઈ દી પહેરતો જ નથી, હું રાજનેતા જ નથી, હું રાજકારણી જ નથી. પણ એ કે રાજ્યપાલજી આવે છે, ખુદ કેબિનેટ મંત્રી, કેન્દ્રીય મંત્રી નીમુબેન પણ કોટી પહેરવાના છે. જીતુભાઈ વાઘાણી મારા પરમ મિત્ર અને આરીફભાઈના સાથી પણ પહેરવાના છે. એટલે કે તમામ લોકો, ચૂંટાયેલા લોકો, દેશ પર બિરાજવાના છે, એ બધા જ લોકો પહેરવાના છે. તો તમે માપ આપો. મેં ના પાડી અને ન જ ચેવડાવી, ન જ કર્યું, અને હું એકલો સાદા કપડામાં બેઠો હતો અને બરાબર રાજ્યપાલજીની બાજુમાં જ મને બેસાડવામાં આવ્યો હતો. પણ મેં મારું સાદું જીવન, સાદું વર્ચસ્વ ચાલુ રાખ્યું હતું. થોડુંક વચ્ચે બોલ્યો, માફ કરશો, ક્યારે વચ્ચે બોલાય નહીં, પણ આપણે જાણ ખાતર બોલ્યો છું. ભરતભાઈ, આ બધી વસ્તુ તો તમારી ગિનીસ બુકમાં આવવી જોઈએ. પૂરા હિન્દુસ્તાનમાં મને લાગે છે કે તમે જેવી રીતે પ્રથમ નાગરિક છો ભાવનગરના, એવી રીતે પ્રથમ મેયર હશો તમે પૂરા ભારતના. નામ બી તમારું ભરત છે, તો ભારતના તમે પૂરા પ્રથમ નાગરિક મને લાગે છે કે પહેલા મેયર એવા છો તમે. તમને અભિનંદન. અને ભાવનગર વાળાઓને ખૂબ ખૂબ અભિનંદન કે આવું મેયર તમને મળ્યું છે. તમારી ખુશનસીબી છે ભાવનગર વાળાઓની. કદર કરો માણસની. અને ઇતિહાસ લખવું આસાન છે, ઇતિહાસ બનાવવું મુશ્કેલ છે. ભરતભાઈએ ઇતિહાસ બનાવ્યું છે. જો એજ્યુકેશનમાં તમારે એક વાત તમે કીધી, મને યાદ આવી ગયું કે ઇસ્લામનું વસૂલ જ એ છે. જ્યારે અમારા પ્રોફેટ મુહમ્મદ સલ્લલ્લાહુ અલૈહિ વસલ્લમ પડદો કર્યા, હજરત અબુ બકર સિદ્દીકને હજરત અબુ બકર સિદ્દીકને જ્યારે ખલીફા બનાવવામાં આવ્યો તો પોટલો ફેરી કરતા હતા. પોટલો બાંધીને જવા લાગ્યા તો બધા મંડળી બેઠી હતી. ક્યાં જઈ રહ્યા છો? બોલે મારો વેપાર ધંધો કરવા માટે. તો કહે કે તમે વેપાર કરશો તો આ મેયર તમારો આ ખિલાફત કોણ સંભાળશે? તો એ કહે કે ભાઈ મને તો રોજી રોટી હલાલની જોઈએ અને આ મજૂરી કરીને હું આમાંથી કમાવીશ. તો કહેવામાં આવ્યું કે તમને અમે લોકો મહેનતાણું બાંધીને આપશું. તો મહેનતાણું બાંધવા માટે કેટલું તમને જોઈએ? તો 7 દિનાર. તો બોલે આ તો પૂરા નહીં થાય. તો બોલે એક મજૂરની મજૂરી આટલી છે. બોલે નહીં, તમને અમે લોકો વધારો કરી આપશું. બોલે મને તમે વધારો કરી આપશો તો મજૂરનો બી પહેલા વધારો કરો, એક મજૂરનું, પછી મારો વધારો કરો. તો આ દાખલા તમે અમારા સાહબાઓના અને અમારા જે બુજુર્ગો થઈ ગયા છે એ લોકોના દાખલા તમે આપ્યા. તમે એના નકશા કદમ ઉપર ચાલી રહ્યા છો. તમને ખૂબ ખૂબ અભિનંદન. હું 2-4 મિનિટ ખાલી લઈશ. ભાઈ, એજ્યુકેશનની આપણા સમાજને બહુ જરૂર છે. સર, એક તમે જરા પરમિશન આપો તો અમે લોકો મેમણી ભાષા તમને જરા સાંભળો. અમારી બહુ મીઠી છે અને અમારા મેમણ બરાદરી કહે છે કે આ જન્નતજી ભાષા છે, જન્નતજી. તો હું તમને થોડોક સંભળાવું છું. કચ્છી ભાષા છે તો મેમણી તમને થોડોક સંભળાવું છું. તમારા માટે જ મેમણી બોલી રહ્યો છું. તમે समझी जसो कि बा आज जरूरत होता है पाके एजुकेशन जी, पांचे बच्चे के एजुकेशन में माँ बहु वासे हूँ
ગેર કોમજા બચ્ચા સજી રાત મહેનત કરનતા पढ़मता पांजा बच्चा सजी रात रमनता स्कूटर में गलियों में पांजा सजी रात वेड़फनता इनिया गैर कौम जे बच्चे जो जड़े स्टूडेंट जो जागन जो टाइम थी तो पांजो बच्चे जो सुमन जो टाइम थी आई हिते भावनगर में आई के नाम के खबर नहीं कारण के भावनगर जो है ना मसाला बहुत तरक्की करी है और नारियों से सीए डॉक्टर एडवोकेट आर्किटेक्ट सजा गगड़ा नहीं अगड़ा शायद आविया नहीं तो आर्किटेक्ट घना बधा रीते तो आई मेमण बरादरी रीते बहुत तरक्की करी आयो एड़ी तरक्की करो इंशाअल्लाह अने आओ हकड़ी शेर चूईने बधे जे नजर करनू सी तमारा माटे खास करीने कि कदम कदम पे उजाले उतर के आएंगे तेरे नसीब में तारे उतर के आएंगे सहारा बन के निकल घर से बेसहारों के लिए तेरी मदद को फरिश्ते उतर के आएंगे। बीजी एक बात तमने कह दो छेले छेले कि ये जिंदगी मुझे थकने नहीं देती, ये जिंदगी मुझे थकने नहीं देती, देख के मेरी कौम के मुसीबतों के पहाड़ मेरी कौम मुझे बूढ़ा होने नहीं देती। वाखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। हमारी और भी खबरें देखने के लिए हमारी न्यूज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, हमारी न्यूज़ को शेयर करें, लाइक करें और देखते रहिए मेमन टाइम्स न्यूज़। अल्लाह हाफिज, शब्बा खैर।